तो दर्शक बंधु पुणी थरे राशन कार्ड को लेकिन सरकार तरफ गोटे बड़ घोषणा करा जायछि एवं पुणी थरे लोक मानक सहित सरकार छलना करिसेंति। तेबे जदि आपणक पाखरे गोटे राशन कार्ड रही तेबे ए भिडियोटी आपणक पई बेस गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं आजिर ए भिडियो रे मु आपण मानक कहबी जे सरकार बारंबार राशन कार्ड रे केमिति ई केवाईसी तारीख को घोषणा करिकि आपण मानक सहित ठकामी करूचंती एवं आपण को बारंबार मध्य मिछ प्रतिश्रुति देउचंती। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए एवं ता सहित भिडियो को गोटे लाइक करिकि चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो आज्ञा वर्तमान आपण माने देखि पारुथिबे जे जोगाण मंत्री का बड़ घोषणा बढ़िला ई केवाईसी अवधि जानतु केते तारीख जाए बढ़ाइले सरकार। तो आज्ञा आम चैनल माध्यम आपण माननकु आमे भिडियो मध्य बनैकी देइथिलु जे सरकारक तरफ मध्य घोषणा करा जायतिला जे फेब्रुआरी 15 तारीख आपण मानकर राशन कार्ड रो ई केवाईसी शेष तारीख थिला एवं निजे मंत्री मध्य कहिथिले जे एहा परे आ आपणकर तारीख को मध्य बढ़ा जिवो नाही 15 तारीख आपणकर शेष तारीख रहिबो। किंतु वर्तमान देखंतु मंत्री तांका कथार ओहरी जाइचंती अर्थात मंत्री तांका कथा को मध्य रखि पारु नांती। तो जदि आमे देखिबा एटा गोटे दृष्टि भल रही एवं गोटे दृष्टि खराब मध्य रही। तो देखंतु जेउ माने बाहर अछंती एवं जेउ माने कि ए पर्यंत राशन कार्ड रो ई केवाईसी करि पारि नांती तो सेमानक पई एटा भल होईची काहेकि ना सेमानक सरकार आउरी मध्य टाइम देइचंती एवं जेउ टाइम भितर सेमानक राशन कार्ड रो ई केवाईसी करबा को कहिचंती। किंतु केउ मानक पई एटा खराब होईची ना सरकार कहिचंती कोन ना जेतेबेले राशन कार्ड रो ई केवाईसी सरीबो आउ जांच करा जिवो तो जांच परे जाय कि जेउ माने नुवा राशन कार्ड पई अप्लाई करूचंती तो तांको नुआ राशन कार्ड प्रदान करा जिवो। तो जेउ माने नुआ राशन कार्ड अप्लाई करूचंती तो वर्तमान सेमानक पई एटा खराब अछि बा खराब अपडेट मध्य रहिछि। आ ता सहित वर्तमान आपण माने जानिथिबे जे आपण माने ब्लॉक रे जाय कि जदि नुआ राशन कार्ड अप्लाई करबा को कहउचंती किबा राशन कार्ड रे ना ऐड करबा को कहउचंती ताले ब्लॉक ऑफिसर माने मध्य आपण मानक मना करि देउचंती। तो तार कारण कोन ना जेहेतु राशन कार्ड रो ई केवाईसी वर्तमान चलीछि एवं एहार जांच मध्य चलीछि तो सेथि पई सब किछि मध्य राशन कार्ड रे मना करा जाउछि। तो जे पर्यंत राशन कार्ड रो ई केवाईसी सरीबो नाही तो से पर्यंत आपणक राशन कार्ड रे आपण ना को जोड़ी पारिबे नाही किबा नुआ राशन कार्ड मध्य करि पारिबे नाही। आ जदि आपण माने ऑनलाइन रे अप्लाई करूचंती ताले आपण मानकर अप्रूव मध्य करा जिवो नाही। तो जे पर्यंत आपणक राशन कार्ड रो ई केवाईसी कंप्लीट हे नाही तो आपण माने राशन कार्ड रे कोनोसी मध्य अपडेट करि पारिबे नाही। किंतु ए जगह रे सरकार चाहिले मध्य एहार समाधान करि पारिबे। तो समाधान टी कोन रहइबो ना एपटे आपणकर राशन कार्ड रो ई केवाईसी मध्य चालुथिबो ता सहित सेपटे आपणकर जांच होइके जेउ माने भी नुआ राशन कार्ड पई अप्लाई करबा को चाहुचंती ता सहित जे भी ना ऐड करबा को चाहुचंती तो सेगुडा को मध्य करा जाऊ एवं से सब पई अलगा टीम रो मध्य व्यवस्था करा जाऊ एवं जेउ टीम आपणकर नुआ राशन कार्ड को अप्रूव करिवो एवं आपणक नुआ राशन कार्ड रो अपडेट मध्य करिवो एवं जो माने नुआ राशन कार्ड पई अप्लाई मध्य करि सारिचंती तो सेमानंकु नुआ राशन कार्ड मध्य सेमाने प्रदान करिवे। काहेकि ना सरकार जदि एभली किछि करिवे बा जदि सरकार कहिबे जे राशन कार्ड रो ई केवाईसी सरिला परे जाय कि आपण मानकर सब काम हेबो तो निश्चित भाव रे हमर पाखापाखि अधिक हिताधिकारी हैरान हेबे। काहेकि ना वर्तमान समय रे राशन कार्ड ई केवाईसी करबा पई बहुत कम लोक रहि जायचंती किंतु एपटे जदि आमे देखिबा नुआ राशन कार्ड पई अधिक लोक हमर वर्तमान अनेकी रहिचंती। तो निश्चित भाव में आमर सरकार सब उपर ध्यान देवा निहाती भाव में दरकार। तो चलतु वर्तमान सरकार आमर कौन बड़ घोषणा करिसंती तो ता उपर आमे टिके नजर पकाई देबा। तो देखंतु एबे राशन कार्ड हिताधिकारी ई केवाईसी अपडेट करा जाउची। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र ई केवाईसी को नहीं शनिवार एक बड़ घोषणा करिसंती। एही अवधि आउ फेब्रुआरी 15 पर बढ़िबनी बोली मंत्री पूर्वरु कहिथिबा बेले आज एही अवधि को पुणी 31 मार्च पर्यंत बढ़ाइचंती। तो आज्ञा जेमिति आपण मानक भिडियो रे आरंभ रो मध्य म आपण मानक कहली जे पूर्वरु आमर जोगाण मंत्री मध्य कहिथिले जे फेब्रुआरी 15 तारिख आपणकर राशन कार्ड रो ई केवाईसी रो शेष तारिख मध्य रहइबो आउ एहा परे आउ तारिख को घुंचा जिवो नाही बा बढ़ा जिवो नाही। तो एटा मध्य शेष तारिख रहइबो बोली समस्तनको मध्य से सूचना देइथिले एवं कहिथिले मध्य जे माने फेब्रुआरी 15 तारिख भितर राशन कार्ड रे ई केवाईसी करिवे नाही तो सेमानकर नाटी को मध्य निश्चित भाव रे काटि दिया जिवो। तो मंत्री वर्तमान तांको कथार ओहरी जाइचंती बा जहा कहउचंती से कामर मध्य करिके देखै पारुनांती। वर्तमान पुणी एही राशन कार्ड ई केवाईसी रो तारिख को मार्च 31 तारिख पर्यंत बढ़ाई देइचंती। तो निश्चित भाव में आमे ए जगह रे कहि परिबा
ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲୁଥିବେ ବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିନି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବଧିକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ପଡୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାଁକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟେ ତାରିଖକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଆମର ଜନତାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡଟେ ପାଇବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛି, ତାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାସନ କାର୍ଡଟି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କାହାର ରହୁଛି? ନା ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲୋକଟି ବିଚରା ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରେ ସମାନତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 2,94,69,886 ଇକେୱାଇସି ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 1,30,026 ଜଣ ବାହାରେ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2,94,69,886 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦାଦନ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,30,026 ଜଣ ବାହାରୁ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ନାଁ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଓ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଇ ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରେ ଇକେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଲର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି ବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଖିକୁ ସ୍କାନ କରିକି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫେସକୁ ସ୍କାନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଘରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆସି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେବେ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାରିଖଟି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାଁ ବା କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହିଛି ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରୁଛେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଇ କେୱାଇସି ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଇ କେୱାଇସି ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଇ କେୱାଇସି ହୋଇଛି। ତ ସେଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇ କେୱାଇସିର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇ କେୱାଇସିର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଦେଖାଉଛି ଇ କେୱାଇସି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଇ କେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।